إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وآل بيته وأزواجه وإلى صاحب هذا الكتاب سمت الدرر سيد العارف بالله علي بن محمد بن حسين الحبشي قدس الله سره ونفعنا به في دارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من يخطب يصاله يغضة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Salawat yang kedua ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraf. Wow, sudah ketemu? Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya karami da'in yad'u ilal haqq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa Sadiqil Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara man
منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفا تخلق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا لي ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان
صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمى الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غامر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقامين وانتناها في مجده والتعالى. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حوضة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعلق معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم. بشرتنا آياته في ذكر الحكيم بشرة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتعلقها من قلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. واشهد وفعلنا فيه محمودا وأن يكتب عملنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحمود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك.
وحصن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا وما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبات التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-barzakhi bin al-ahadiyyah wal wahidiyah wa bin al-butun wa zuhur sirri tajri al-azam ahmad al-bidayah wal bishara Muhammadun nihayat wal hidayah mahmud sirat wa sarirah mustafa al-inayat wa ri'ayah wa ala alihi wa sallim adada kamalika wa kama yaliqu bi kamalih. اللهم يا واحد فلا يتعدد يا من تجليت في المظاهر فأينما تولوا فثم وجه الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد العبد الواحد وعلى آله عبدك الواحد الذي جعلته رحمة للعالمين فصليت عليه لتمده بمددك فيسع الأكوان بتجليات وحدانيتك صلاة نعرفك بها من كل شؤوننا ونراك بها أينما تولينا فلا نجهلك في شيء ولا ننشغل بالمظاهر عن الظاهر ولا بتعدد التجليات عن الوحيد. اللهم يا أحد فلا يتجزأ يا من احتجب بحديته في سرادقة عزه وظهر بواحديته في صور تجليات صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الأحد وعلى آله الذي حجبت أحمديته في ظاهر محمديته وجعلت روحانيته سرا ساريا في الأكوان بها ظهرت وبها رزقت وبها هديت صلاة لا تحجبنا بمظاهر وحدانيتك عن سر حديتك فلا نعتمد إلا عليك ولا نستعين إلا بك ولا نعبد شيئا سواك مهما تعددت وتغشتني أنوار تجليات وحدانيتك فلا كثرة تحجبنا عن أحديتك ولا وحدة تحجبنا عن وحدانيتك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا الله. Amma ba'd, alhamdulillah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, santri RTJ. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kesempatan
dan usia kepada kita sehingga kita masih dapat bertatap muka dan bermuajahah bersilaturahim di tempat ini yang alhamdulillah pada kesempatan ini di pos RT 2. Nah, alhamdulillah Pak Tio sudah mengusahakan, jazakallahu anna khairul jaza. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, matur nuwun semuanya kepada warga perwakilan warga RT 2 yang telah berpartisipasi untuk mensupport ya warga jalur gajah Pak Debi, Pak Pasha. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahannya untuk warga RT 2 dan umumnya untuk CRK semuanya. Amin Allahumma amin. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan panjenengan juga senantiasa bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan rezeki, keberkahan usia dan kesehatan. Amin Allahumma amin. Yang penting enggak bertambah istri. Aduh. Gitu. Amin kan? Kalau bertambah kalau ya alhamdulillah. Kita sampai di surat Al-Imran ayat berapa? Ayat 9 ya. Ayat 9. Ayat 9. Oh, An-Nisa ya, An-Nisa ya. An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9. Alhamdulillah. Baik, kita baca bersama ya. Nah, ikuti aja nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Boleh berhenti di sini, tapi nanti dimulai lagi dari dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim gitu ya. Atau kalau memang mau dilanjut juga sampai 'alaihim. Boleh. Dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Naam. Fatahallahu alaik. Masya Allah ya. Wal yakhshal ladzina. Ya, di sini kha, ada kha. Kha itu huruf kerongkongan. Alhamdulillah ya. Huruf kerongkongan. Kha huruf kerongkongan. Ya. Kha itu ada di kerongkongan paling luar. Karena kerongkongan kan dibagi 3. Ada kerongkongan bagian dalam yaitu hamzah dan ha. Kemudian bagian tengah yaitu ain dan ha. Ha dan ain. Kemudian bagian terluar yaitu ghin dan kha. Ghin dan kha. Sama kha ya. Makanya kadang ada yang kita dengar dia membaca ghairil maghdub itu khairil. Kenapa? Karena berarti itu belum tepat ghinnya. Karena antara ghin dan kha itu berdekatan. Ya, bertetangga. Seperti itu ya, berdekatan. Kalau kayak gitu artinya udah beda ya. Sudah beda. Antara ghairi dengan khairi itu beda. Kalau ghairil maghdubi bukan orang-orang yang dimurkai, tetapi kalau khairil maghdubi itu adalah sebaik-baiknya murka gitu ya. Sebaik-baiknya murka kepada mereka. Bisa melenceng.
Ya. Begitu. Kalau Baik, kayak oroin jatuhnya itu kalau itu berarti gak kalau misalkan oroiril maghdubi. Itu ghin bukan qalqalah ya. Makanya bukan kalau Nah, itu. makanya jangan dipantulkan. Caranya begini. Jangan langsung dilepas. Ketika mengucapkan ghin itu jangan langsung dilepas. Contohnya ghairil maghdu. Jadi jangan langsung maghdu enggak. Tapi jangan langsung dilepas dan langsung disambung. Ghairil maghdubi begitu ya. Itu namanya ikhtilas. Ikhtilas itu artinya korupsi. Korupsi, menambah-nambah hukum, ya kan? Ya, dan mengurangi hak daripada ghin. Ya, artinya nggak berubah kan? Artinya tidak berubah. Ya, korupsi aja. Nah, itu ya, makanya harus dilatih itu. Jangan dipantulkan. Ya. Itu. Ya, sudah kebiasaan. Kalau Kang Isan mah udah Masya Allah. Masya Allah. ada imam di bawah. Masa imam. Anak kurang juga. Bagus banget. Masya Allah. Diborong malahnya. Itu mercunya akhirnya ya. Diborong malahnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masya Allah itu. Masya Allah, mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Amin. Allahumma amin. Iya, kan kita nggak tahu rezeki, apalagi Kang Ihsan masih muda, masih 25 tahun ya Kang Ihsan ya kan? Masya Allah. Masih berapa? Sama. Masih muda, minimalnya lebih muda jauh dari Pak De Rohadi. Pak De Rohadi. Casingnya aja yang keluar. Casingnya aja ini. Aslinya mah udah. Di rambut doang ya. Itu jadi masih panjang. Masih panjang perjalanan insyaallah Pak Kang Ihsan insyaallah. Ya. Ya. Alhamdulillah insyaallah. Baik, wal yakhshal shin, kalau shin itu di shin. Ya, itu ada di depan ya. Lisan, lidah bagian depan shin, kemudian dia termasuk huruf kemudian ada hamas, ada nafas yang keluar. Tetapi kalau berbeda dengan sin, kalau sin nggak ada, sin itu ditahan. Nggak dikeluarkan, tapi ditahan kalau sin. Kalau shin itu keluar. Nah, itu bedanya ya. Itu beda antara shin dengan sin. Kalau sin, hamasnya ditahan. Nafasnya ditahan. Nggak keluar angin, ditahan. Meskipun memang tetap keluar, tetapi kita tahan. Tapi kalau shin itu di sekaligus gitu ya. Nah, itu bedanya. Wal yakhsha allazina law taraku ta itu ada di lisan bagian depan. Taraku ro itu lisan bagian depan. Ro ya. Kaf ada di makhrajnya ada di lisan paling dalam. Ka dengan ko ya. Ka ada di aksol lisan namanya, aksol lisan bagian terdalam. Ada aksol lisan, ada wastul lisan, ada dhahrul lisan ya. Taib. Lau taraku min khalfihim. Min itu bacaan apa? Izhar atau jelas ya. Izhar itu artinya jelas. Minnya itu tidak disamarkan ataupun tidak didengungkan. Kenapa?
Karena ada nun mati ketemu dengan kho. Kho itu adalah huruf ibhar. Nah, itu ya. Huruf ibhar itu ada berapa? Ada 6, yaitu huruf kerongkongan tadi yang 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kho. Begitu ya. Ibhar semua, huruf kerongkongan itu huruf ibhar semua. Jadi setiap kali nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kerongkongan, huruf ibhar, maka dibaca ibhar huruf ya, dibaca ibhar. Dibaca jelas. Min khalfihim. Gitu ya. Taib. Min khalfihim. Hikmahnya itu kenapa dibaca ibhar, dibaca jelas? Karena setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya ya. Karena min khalfihim itu lebih mudah untuk diucapkan secara jelas daripada secara dengung. Contoh secara dengung. Min khal lebih sulit. Ya, lebih sulit. Seolah-olah ada jarak gitu, ya. Min khal tidak. Padahal apa? Padahal langsung saja kalau min khalfihim. Tidak sembarangan. Ya, ada hikmahnya. Segala sesuatu ada hikmahnya. Gitu kan? Gitu ya. Min khalfihim. Dzurriyyatan dhi'afa. Ini tan itu adalah tanwin bertemu dengan dha. Dha itu adalah huruf ikhfa. Ya. Dzurriyyatan dhi'afa. Ikhfanya ikhfa apa? Ikhfa ab'ad, awsat atau aqrab. Dha. Dha-nya di mana hurufnya itu dha? Dha itu ada di tengah-tengah lisan, di pinggir-pinggir ini, di geraham. Berarti nggak manyun. Tidak manyun. Dzurriyyatan dhi'afa. Berarti apa? Berarti dia ikhfa awsat. Ikhfa awsat. Dhi'afa. Nah, dhi'afan kha. Dhi'afan khafu. Itu juga tanwin bertemu dengan kha, maka dibaca jelas atau izhar. Karena tanwin bertemu dengan kha. Falyattaqullaha. Allah itu adalah lafzul jalalah. Dibaca tebal atau tafkhim mufakham. Allah wal yaqulu qawlan. Kemudian tanwin bertemu dengan sin, dibaca ikhfa. Qawlan sadida. Berarti ikhfanya ikhfa apa itu? Sin itu di tengah, hurufnya di tengah lisan. Nah, berarti awsat. Ikhfa awsat. Begitu ya? Taib. Mudah-mudahan semakin mantap mengenal ikhfa ab'ad, awsat dan aqrab. Jadi nanti kalau ditanya sama Ustaz Ustaz Samsul udah tahu. Nah, udah bisa mempraktekkan. Iya ya kan? Iya. Sudah keluar. Lagi pembahasan itu yang ya kesannya jebolan pesantren banget. Pesantren RTJ. Yang ngomong ngomong. Pesantren RTJ. Alhamdulillah. Nah, di sini hendaklah merasa takut waliyakhshalladzina law taraku, orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka. Maksudnya takut di sini apa? Takut kalau meninggalkan keluarga itu minimalnya takut lemah iman mereka. Gitu kan? Kalau enggak takut akan tidak meninggalkan warisan, ya, enggak punya warisan, minimalnya warisan keimanan dan ketakwaan. Nah, maka mendidik anak-anak, ya, mendidik anak itu sangat penting. Ya. Mendidik anak untuk apa? Untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Itu sangat penting, dan ini yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak-anaknya. Ya.
ketika meninggalkan anak-anaknya, gitu kan? Nah, apa kata Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, siapakah yang kalian sembah, gitu kan? Yang disembah bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ishak. Nabi Ishak. Ya. Apa yang kalian sembah? Yaitu apa? Yaitu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang harus disembah, dan Tuhannya Nabi Ibrahim, ya. Nah, itu yang diwasiatkan oleh para nabi adalah keimanan. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalau kita berbicara tentang warisan, itu Rasulullah tidak mewarisi sepeser pun daripada harta. Gitu ya. Rasulullah tidak mewarisi sepeser pun daripada harta, ya. Dan adapun beliau itu apa? Mewarisi ya keimanan mewarisi ilmu dan keimanan kepada keluarganya. Nah, saat itu beliau meninggalkan siapa? Satu yang beliau tinggalkan yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi di antara putra-putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, semua putra-putri Rasulullah itu ada berapa? Ada 7, ya kan? 3 laki-laki, 4 perempuan, kan begitu ya. Nah, di antara 7 putra-putri beliau yang meninggal sebelum beliau ketika beliau masih ada itu 6. Sisanya Sayyidah Fatimah, ya, beliau meninggal setelah Rasulullah SAW wafat 6 bulan. 6 bulan setelah Rasulullah wafat, barulah Sayyidah Fatimah wafat. Dan wafatnya Sayyidah Fatimah itu juga karena sedih. Selama 6 bulan itu menahan sedih ditinggal oleh Rasulullah SAW. Nah, itu ya, Masya Allah. Sehingga Sayyidah Fatimah itu juga mempunyai manaqibnya, ya. Mempunyai manaqibnya. Manaqib itu seperti sirahnya lah, atau seperti Simtud Durar begitu ya. Tetapi ini tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintul Batul begitu ya. Bintul Batul. Fatimah Az-Zahra bintul Batul. Ya. Sayyidah Fatimah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bertutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Artinya bila mana keturunan itu ditinggali warisan, maka harus dibagikan secara syariat. Ya, kenapa? Karena membagi warisan itu adalah kewajiban. Ya, apabila seorang meninggal dan ada hartanya, maka hartanya wajib dibagikan secara warisan. Jika ada sanak keluarga, ada ahlu waris. Ya, seperti itu. Tapi kalau nggak ada warisan, nggak ada harta yang ditinggalkan, maka tidak perlu pembagian warisan. Begitu. Iman dan ketakwaan itu warisannya, ya. Warisannya itu adalah iman dan ketakwaan. Insyaallah. Nah, dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyebut begitu ya. Rasulullah menyarankan memang apabila ada harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, maka itu harus dibagikan agar supaya keluarganya itu kemudian tidak meminta-minta, anak-anaknya tidak meminta-minta, gitu ya. Nah, ini sebuah nasihat dari Rasulullah agar supaya kalau memang mau meninggalkan warisan itu harus dipersiapkan sejak hidup apa yang akan kita tinggalkan, biar supaya anak-anak tidak meminta-minta, gitu ya. Ada bekal mereka, minimalnya dari warisan itu membuka usaha. Nah, seperti itu ya. Itu juga anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau maaf ya, kalau emang tidak ada wasiat dari orang tua, misalkan seperti apa meninggalnya dua-duanya gitu, Ya. itu yang ditinggalkan
harta dibagikan gitu Ustaz? Atau gimana? Iya, kalau di antara suami istri ini ada yang meninggal ya dibagikan langsung dibagikan. Umpamanya istrinya punya harta, maka istri si harta dibagikan kepada suami, kepada anaknya, kan begitu. Yang meninggal adalah suami, istrinya masih ada, yang dibagikan adalah harta suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Nah, seperti itu harus langsung dibagikan, jangan nunggu meninggal dulu dua-duanya. Kenapa? Karena masing-masing kan punya harta. Kadang-kadang kan ada nih oh juga nih rumah buat inilah buat rame-rame gitu. Enggak, harus langsung dibagikan begitu ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena umpamanya sekarang iya buat rame-rame, tetapi kan nanti suatu saat khawatirnya nanti di antara saudara atau anaknya yang lain gitu ya, dia ingin meminta haknya. Seperti itu. Dia tidak salah ketika suatu saat ingin meminta haknya. Kenapa? Karena haknya itu ada di warisannya itu yang belum dibagikan. Maka sebaiknya dibagikan secara syariat, begitu ya kan. Nanti perkara sepakat atau tidak sepakatnya untuk melaksanakan pembagian tersebut dengan cara menjual rumah contohnya, atau umpamanya udah untuk bareng-bareng dulu sambil lalu nanti ada modal, mungkin ada punya rumah sendiri-sendiri contohnya begitu ya, silahkan saja seperti itu. Atau mau dijual rumah tersebut untuk kemudian modal masing-masing membeli rumah atau yang mencicil rumah juga boleh begitu ya, lebih baik kan daripada kumpul di situ ya. Nah, seperti itu. Nah, mamanya syukur-syukur di antara anaknya itu ada yang berkecukupan kemudian membeli rumah tersebut sehingga itu menjadi milik dia. Nah, gitu ya. Tetapi nanti kalau sudah membeli uangnya, nanti sebagian uangnya dia pun tetap dapat sebagiannya ya kan, tetap dapat cashback. Jadi jadinya untung ya, dapat rumah karena dia yang beli, juga dapat warisannya kan begitu, karena dia mendapat bagiannya. Nah, seperti itu begitu ya. Baik. Silakan ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Naam. Wa sayaslawna sa'ira. Fatahallahu alaik. Naam. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Siapa yang memakan harta anak yatim itu kezaliman. Dan sebenarnya apa yang mereka makan itu adalah api. Nauzubillah min dzalik ya. Setiap kali yang dia makan dari harta anak yatim, baik itu harta warisan ataupun harta sedekah yang harus diamanatkan kepada anak yatim, atau uang apapun yang ditujukan untuk anak yatim tetapi dia makan, maka yang dia makan itu adalah api. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana cara bertobatnya? Harus diganti. Karena itu adalah bentuk korupsi. Bertobat kepada Allah dan diganti. Gitu ya. Bertobat kepada Allah dan diganti. Karena itu bentuk daripada korupsi. Seperti itu ya. Maka harus diganti. Dan bertobat. Tidak mengulanginya lagi. Nah, na'udzubillah min dzalik. Baik. Wa sayaslawna sa'ira, dan akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Bagi yang tidak bertobat. Artinya ini bagi yang sampai matinya dia memakan harta anak yatim piatu begitu ya. Sampai dia mati enggak sempat bertobat, maka dia masuk api neraka. Nauzubillah min dzalik. Sampai kapan ya? Sampai dosanya habis. Kalau muslim ya sampai dosanya habis. Kalau 1 tahun ya, 1 tahun dia memakan harta anak yatim terus menerus begitu ya. Ya itu bagaimana selama apa 1 tahun itu ada di ilmunya Allah sampai habis dosanya. Habis dosanya baru dihitung kebaikannya. Gitu ya. Nah, seperti itu.
Fatahallahu alaikum. Nah, sekarang silakan surat An-Nisa ayat 11 ya. Masalah lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT. Terima kasih Pak RT. Jangan repot-repot. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Masya Allah. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hawlil unthayayn. Naam. Musayain. Unthayayn. Nah, begitu panjang. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك Nah, وإن كانت واحدة فلها النصف nah. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد Fatahallahu alaikum. Nah. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث Nah. فإن كان له إخوة فلأمه السدس نعم. من بعد وصية يوصي بها أو دين. Nah. آباؤكم وأبناؤكم Nah. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا Fatahallahu alaikum. فريضة من الله Nah. إن الله كان عليما حكيما. Fatahallahu alaikum. Nah, ini adalah detail. Ini detail pembagian warisan kadar ya. Kadar yang Allah wajibkan kepada umat Islam di dalam pembagian warisan. Di sini sudah jelas, yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk siapa? Li auladikum, untuk anak-anak kalian. Bagaimana anak-anak kalian kalau anaknya itu di sini ada anak laki-laki dan anak-anak perempuan? Maka kadarnya itu adalah lidzakar untuk satu perempuan, mithlu hadzil unthayain, itu bahagiannya itu dua kali lipatnya anak perempuan. Jadi kalau ada anak satu laki-laki, ada anak satu perempuan, maka laki-laki dapat 2/3, perempuan dapat 1/3, begitu ya. 2/3, perempuan 1/3. Nah, kenapa? Ini kan banyak yang ditanyakan. Bahkan yang mereka mereka yang pro emansipasi begitu ya, harusnya sama begitu ya kan? Harusnya setara begitu kan? Nah, di sini ada hikmahnya kenapa bagian laki-laki itu 2, perempuan itu 1? Karena ketika orang tua meninggal, baik itu si suami ataupun si istri, si ibu ataupun si ayah yang meninggal, maka anak laki-laki yang mendapatkan 2 ini, dia masih menanggung apa yang dibutuhkan oleh keluarga. Dia masih menanggung saudaranya yang perempuan itu, baik kakak ataupun adik. Ya, apabila saudara perempuannya itu menikah, maka dia harus membelikan mas kawin. Dari mana? Dari harta warisannya tersebut. Begitu ya. Nah, dia masih menanggung keluarganya. Juga kalau dia si laki-laki ini sudah menikah, dia juga menanggung anak dan istrinya. Sementara si anak perempuan, hartanya akan tetap murni milik dia dan dia menjadi tanggungan suaminya. Dia tidak menanggung. Dia menjadi tanggungan suaminya. Seperti itu ya. Nah, ini salah satu hikmah daripada kenapa laki-laki mendapat 2 dan perempuan mendapat 1. Ini dalam kasus apabila anak laki-laki itu 1, anak perempuan 1. Tetapi kalau dalam kasus anak laki-lakinya itu 2, 3, 4 gitu ya, sementara anak perempuannya itu 1, maka bisa jadi dalam kasus tersebut justru
anak laki-laki mendapat lebih kurang daripada anak perempuan. Atau minimalnya bedanya hanya sedikit. Kenapa? Karena bahagian untuk laki-laki nanti dibagikan sejumlah anak laki-lakinya itu ada berapa. Anak perempuan tetap umpamanya satu ya satu. Tetapi sebaliknya kalau anak laki-laki satu, anak perempuan 2 atau 3, ya maka anak perempuan nanti mendapat 2/3. Maaf, anak perempuan tetap satu, tetapi nanti dibagi ke semuanya. Begitu ya, dibagi ke semuanya. Jadi semuanya ada hikmah dan hukum Allah Subhanahu wa taala itu tidak apa? Tidak pernah mengecewakan, ya. Tidak pernah mengecewakan. Pasti itu ada kemaslahatan untuk umat Islam, ya. Nah, di sini jadi untuk anak-anak laki-laki ataupun perempuan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn, apabila mereka anak perempuannya itu anak yang ditinggalkan adalah anak perempuan semua dan lebih daripada satu, ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya, maka bahagiannya itu 2/3. Falahunna thulutsa ma tarak, 2/3. Ya. Wa in kanat wahidatan falahanis, apabila anak perempuannya satu-satunya tunggal anak perempuan, enggak ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan setengah. Mendapatkan setengah. Setengahnya kemana? Kalau si mayat ini masih ada ayahnya, masih ada ibunya, berarti kan kakeknya si anak. Nah, 1/6 untuk ayah ibu, 1/6. Ibunya 1/6, ayahnya 1/6. Kalau masih ada sisa hartanya kepada kakeknya. Yaitu kepada ibu bapaknya. Jadi bapaknya mendapat berarti kakek dari anak. Si mayat nih, ini si mayat, dia punya anak, ini ada ayahnya mayat. Ya. Ada sisa harta, berarti kan si anak perempuan dapat 1/6, setengah, dapat setengah. Kemudian si ayah mayat ini berarti mendapat 1/6, si ibu mayat mendapat 1/6. Apabila masih ada sisa, maka sisa hartanya kepada si ayah mayat. Jadi si ayah mayat dapat 1/6 plus sisa harta. Sematawa yang keren. Nah, seperti itu ya. Bukankah nanti bisa jadi si ayah ini kebagian dapat lebih banyak? Enggak, belum tentu begitu kan. Belum tentu lebih banyak bagiannya. Kalau anaknya perempuan semuanya, Ustaz. Anak perempuan semua. Ya. Maka mereka mendapatkan 2/3. 2/3. 2/3 sama setengah lebih banyak mana, Pak Zainal? Dengan setengah. 2/3 kan? Lebih banyak 2/3 karena jumlahnya lebih banyak. Saya sangat tahu. Masa nggak masuk, Pak? Iya kan? Pas matematika Lebih banyak 2/3 ya kan? Iya. Seperti itu ini. Biasanya pengusaha-pengusaha paham ya. Nah, itu ya. Taib. Wa in kanat wahidatan falahanis, apabila satu maka walil abawahi likulli wahidin minhuma sudus, apabila satu perempuan maka ayah dan ibu mayat mendapatkan 1/6 ya. Fa illam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth, apabila tidak punya keturunan, si mayat nggak punya keturunan, maka ayah mayat itu mendapatkan 1/6, ibu mayat mendapatkan 1/3. Ya, ibu mayat mendapatkan 1/3. Nanti sisa harta kepada siapa? Kepada si ayah. Maksudnya ibu ayah atau itu mertua atau gimana? Enggak. Itu ibu asli, Pak Dek. Jadi mertua ini rumus daripada warisan itu, pertama dia harus keturunan. Nasab segaris keturunan. Mertua menantu tidak mendapatkan warisan. Ya. Jadi harus keturunan. Kemudian yang kedua, pernikahan. Karena pernikahan. Kemudian yang ketiga itu ada hubungan pernah menjadi budak atau hubungan memerdekakan. Dia memerdekakan budak. Ini sekarang sudah nggak ada.
dia memerdekakan hamba sahaya, maka kalau hamba sahaya ini nanti mati ada hartanya, maka si yang memerdekakan bisa dapat warisan. Ini sudah nggak ada yang ketiga. Jadi yang sekarang itu fokusnya kepada adanya keturunan, ada hubungan kekerabatan, ya, kemudian pernikahan. Umpamanya, bagaimana kalau mantan istri apakah dapat? Nggak dapat. Mantan istri nggak dapat. Kenapa? Karena sudah tidak pada hubungan pernikahan. Walaupun umpamanya punya anak, nanti yang dapat itu anaknya saja, istrinya nggak dapat karena sudah mantan. Justru istri barunya yang dapat, walaupun baru sebulan, baru 2 bulan, dapat rezeki nomplok. Jatuhan durian rumah. Nah, sama dengan suami juga, mantan suami nggak dapat suami baru. Begitu ya? Ustaz nanya lagi. Iya. Kalau nggak nikah, Pak Ustaz, nggak nikah tuh orang tuanya udah nggak ada, gimana maksudnya hartanya? Enggak nikah, dia semata wayang Iya. di dunia, nggak punya sanak keluarga, siapapun nggak punya. Ada, tapi orang tuanya, ibu dan bapaknya sudah meninggal. Tinggal ada paling Pak D-nya ada nggak? kakaknya. Kakaknya dia, Kakaknya dia. Pak D-nya ada, Pak Le, Pak D. Berarti ke kakaknya mendapatkan berapa nanti? Saudara itu nanti mendapatkan setengah. Ya, nanti mendapatkan setengah. Setengahnya kemana? Setengahnya itu ke Mari kita kelola. Iya. ya. Sebenarnya kok ada wasiat, Pak Ustaz? Misalnya Wasiatnya gimana? Nanti kalau saya nggak ada, ini mau saya wakafin gitu, harus diwakafin. Diwakafkan ya, diwakafkan saja. Diwakafkan saja, tetapi kalau memang ada kakaknya Pak Haris ya, karena masih ada ahli waris, sebaiknya tetap dibagikan secara syariat. Jadi kan nanti kakaknya itu kan mendapatkan saudara kandung itu mendapatkan setengah. Saudara sekandung itu mendapatkan setengah, dan setengahnya lagi baru diwakafkan. Begitu. Yang wajib dulu ya. Yang wajib dulu harus iya. Itu nanti udah ada omongan itu tetap pasti. Iya, harus tetap diwakafkan. Iya. Begitu ya. Jadi kan memang sebelum pembagian warisan itu yang harus dipenuhi adalah pertama wasiat. Itu wasiat harus dipenuhi dulu. Hutang-hutang si mayat itu harus dibayarkan dulu. Begitu ya. Kewajiban-kewajiban si mayat itu harus dipenuhi dulu. Setelah selesai, harta sisa si mayat masih ada, maka dibagikan secara warisan. Kalau tadi mewasiatkannya untuk diwakafkan, maka ya wasiatnya diwakafkan, tetapi kalau masih ada masih ada ahli waris, maka dibagikan secara syariatnya dulu, karena ini wajib, begitu kan? Wajib seperti itu. Baru kemudian sisanya diwakafkan secara wasiatnya. Terkecuali kalau si kakaknya ridho, udahlah nggak apa-apa diwakafkan aja sesuai dengan wasiat, dijalankan. Berarti sudah. Karena kadang ada yang takut ya, takut untuk menerima harta warisan, gitu kan? Atau kakaknya sudah mencukup, kehidupannya udah cukup, tidak perlu lagi. Dan ridho, silahkan saja. Tetapi kalau umpamanya belum cukup, dia fakir miskin, kan kasihan. Iya, betul. Kan begitu ya? Seperti itu. Kalau anak adopsi itu masih ada hak waris nggak? Tidak. Kenapa? Karena anak adopsi itu bukan keturunan, enggak sedarah. Yang maksud daripada keturunan di sini adalah sedarah, Kecuali diwasiatin. sekandung. Kecuali wasiat. Kalau wasiat boleh, ya boleh wasiat, boleh adopsi, anak adopsi menerima wasiat berupa bagian harta. Tetapi wasiatnya tidak boleh melebihi daripada sepertiga. Tidak boleh lebih sepertiga. Kalau umpamanya nggak mewasiatkan, bagaimana? Jika ada anak kandungnya, kemudian anak adopsi, anak kandungnya ini mereka ya sebagaimana yang dalam ayat tadi, ya kan? Ayat sebelumnya itu kan, wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, dan apabila sanak keluarga termasuk anak adopsi menghadiri di saat pembagian warisan, wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, ya kan? Maka berikanlah kepada mereka ya sebagian daripada harta yang telah didapatkan oleh ahli waris. Urunan berapaan contohnya begitu.
Ya, agar supaya tidak apa? Tidak sedih. Seperti itu ya. Baik. Anak-anaknya elok mas. Nah, alhamdulillah. Nah, ini ayat 11 ya. Sudah jadi kakak itu. Jadi masih Selanjutnya ayat 12. Silakan ayat 12. Ayat terakhir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma tarak azwajukum in lam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun Falakumur rubu'u falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn na'am walahum rubu'u mimma taraktum in lam yakul lahum waladun na'am fa in kana fa in kana lakum waladun falahun sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn na'am wa in kana rajulun yuratu taratan ra'atun walahu akun aw ukhtu falikulli wahidin min huma sudusu fa in فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين na'am غير مضر وصية wallahu alimun hakim. Barakallahu fatahallahu alaik. Barakallahu fiikum. Baik. Nah, ini juga masih tentang kadar pembagian warisan. Ini sangat detail ya. Sangat detail Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya, warisan, dan itu tujuannya apa? Hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga hartanya mayat agar supaya tetap bermanfaat untuk keturunannya. Kemudian hifdzuddin, dalam rangka menjaga agama agar supaya apabila ada keturunan, ada warisan, maka agama, syariat agama tetap terjaga, tetap terlestarikan. Ya. Itu hifdzul mal, hifdzuddin. Kemudian apa? Hifdzun nafus juga, untuk menjaga jiwa. Apabila harta si mayat ini tidak dibagikan, sementara sanak keluarganya itu, anak yatimnya itu membutuhkan, tidak dibagikan, bisa jadi mengancam apa? Mengancam jiwa. Itu kan hifdzun nafas, untuk menjaga jiwa. Kemudian ada hifdzul aqli, menjaga akal. Gitu ya. Menjaga akal. Kenapa? Karena warisan itu adalah ilmu. Dia berangkat daripada ilmu. Pembagian itu didasarkan dengan ilmu. Menjaga akal agar supaya ilmu Islam terjaga. Ya. Dan agar supaya sanak keluarganya mempunyai akal sehat. Tidak sembarang membagi harta. Kalau sembarang membagi harta padahal sudah ada hukum yang Allah tentukan, berarti akalnya tidak sehat. Seperti itu ya. Nah, jadi semuanya itu ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala membagi harta sedemikian rupa. Begitu ya. Iya. Dan salah satu hikmahnya agar harta yang didapat dari yang meninggal itu halal. Hartanya halal. Kalau yang meninggal menyisakan harta kemudian dibagikan sembarangan, bisa jadi nggak halal. Nauzubillah min dzalik ya. Bisa jadi nggak halal. Maka kehalalan itu dicapai melalui pembagian
warisan. Nah, seperti itu. Itu ya. Bayangkan kalau seumpamanya begini, dia meninggal. Kemudian dia meninggalkan harta 1 miliar. Gitu ya. 1 miliar. Tetapi kemudian ada anak-anaknya, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, atau anak perempuan semuanya, atau laki-laki semuanya. Ya, seandainya 1 miliar itu kemudian ya dibagi begitu saja, gitu ya, tidak teratur begitu ya, maka pertama akan terjadi perselisihan. Setelah itu harta yang didapat adalah haram, gitu ya. Kalau semuanya harta tersebut untuk modal, untuk investasi dan berbuah, nah, modal, investasi dan buahnya itu juga menjadi haram. Seterusnya sampai ke sana itu haram. Kenapa? Karena didasari dari apa? Dari harta yang didapatkan secara haram. Itu maksudnya. Itu ya. Subhanallah. Nah, ini walakum nisfu ma taraka azwajukum, apabila ada seorang suami ditinggali oleh istrinya meninggal, maka si suami mendapatkan setengah. Suami mendapatkan setengah. Kapan? Apabila nggak punya keturunan. Kalau punya keturunan, maka suami mendapatkan 1/4. Suami 1/4. Ya. Kenapa? Ya karena si suami nanti akan menanggung anaknya. Begitu ya. Kalau si suami wafat meninggalkan istri, maka si istri mendapatkan 1/4. Ya. Mendapatkan 1/4. Kalau si suami punya anak, maka si istri dapat 1/8. Mimba diwasiati yusina biha audain. Jadi harus wasiat dulu didahulukan, baru kemudian pembagian harta secara warisan. Walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Itu tadi untuk suami 1/4. Untuk apa? Untuk si istri 1/4 apabila tidak punya keturunan si suaminya. Meskipun keturunannya itu dari istri yang lain, umpamanya dari mantan istrinya. Begitu ya, tetap si istri dapat 1/4. Kalau punya keturunan, maka 1/8. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Apabila kalian suami punya anak, ya, baik itu anak kalian dengan istrimu yang sekarang atau anak kalian dengan istrimu yang telah lalu, maka istrimu yang sekarang itu mendapatkan sumun 1/8. Begitu ya. Nah, wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikul wahidin minhumas sudus, gitu ya. Nah, apabila ada anak perempuan, ya, ada anak perempuan, kemudian dengan cucu perempuan, maka si anak perempuan ini mendapatkan setengah, anak perempuan 1, kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, maka si anak perempuan ini mendapatkan setengah dan cucu perempuan mendapatkan 1/6. Sampai cucu dapat kan? Cucu dapat apabila, kan begini contoh, Pak D Selamat, ini adalah contohnya seorang anak, ya seorang anak dari ayahnya beliau, ya, atau dari ibu beliau. Nah, beliau ini punya anak si Fauzan, gitu ya, atau bukan, yang putri siapa? Putri si kakak. Nah, kakak ini anak yatim, ya, contohnya nih Pak, ya, dan Pak D ini udah meninggal. Suatu saat contoh suatu saat ayahnya atau berarti kan kakeknya si kakak itu baru kemudian meninggal setelah Pak D, maka harta warisan daripada ayahnya Pak D ini jatuh kepada cucu perempuan anak laki-laki. Berapa? 1/6. Sementara si kakek atau ayahnya Pak D itu punya anak perempuan juga, maka anak perempuan yang mendapat setengah, cucu perempuan dari anak laki-lakinya yang sudah meninggal ini mendapatkan 1/6. Begitu ya? Gak semua orang memahami ini. 6. Iya, benar. Susah ini. Seperti itu. Harta itu baiknya saja. Iya. Intinya cucu perempuan dari anak laki-laki saja jalurnya itu mendapatkan warisan. Cucu perempuan dari anak perempuan itu tidak.
tidak dapat. Tidak apa kayu dan Ya. Jadi anak laki-laki yang dapat. Ini detail sekali Ustaz ya. Iya, detail. Anda ini nggak semua orang mempelajari ini. Ya, memang ilmu waris itu termasuk ilmu yang Allah angkat, termasuk ilmu yang yang cepat hilang. Kenapa? Karena sudah jarang mempelajari itu. Terlebih sekarang sudah ada aplikasi. Sudah ada aplikasi untuk menghitung warisan. Coba aja buka aplikasi warisan gitu. Ada. Itu valid ya? Saya hitung sih valid ya. Saya hitung secara manual. Ada di buka aja Mbah Google, buka aplikasi warisan, ada di Kemenag, ada di Kemenag juga ada, gitu ya. Ada di, tetapi nanti kalau umpamanya kita ditakdirkan meninggal gitu, nah, sebaiknya nanti memanggil siapa? Memanggil Baznas, dari Baznas contohnya ya. Baznas kecamatan atau Baznas, biasanya Baznas sudah paham. Pengurus Baznas itu sudah tahu pembagian warisan zakat begitu. Mungkin karena harta itu membuat kadang membawa malapetaka. Betul. Sehingga Allah berikan tuntunan di Al-Quran sedetail mungkin. Seperti itu Pak Dek. Betul sekali. Ya. Contoh kasus itu kalau anak-anaknya selama masih muslim berhak ya, tapi tiba-tiba anak-anak yang keluar dari muslim masih berhak nggak ya? Tidak berhak. Tidak berhak ya? Ya, tidak berhak karena syarat daripada warisan itu pertama itu mautul mayat, jadi kematian si mayat. Kematian si mayat. Kemudian hidupnya si ahli waris. Kemudian seagama. Itu syarat. Ya, kemudian yang terlarang itu apa? Yang terlarang itu al-qatlul amdi, membunuh secara sengaja si yang mau mewariskannya itu. Kemudian berbeda agama, itu yang dilarang menerima warisan, berbeda agama. Kalau umpamanya salah satu anaknya naudzubillah berbeda agama dilarang menerima. Salah satu anaknya itu murtad, naudzubillah min dzalik. Kalau suami meninggal, istri sama anaknya itu masuk ke agama lain itu nggak boleh, nggak bisa. Bagaimana kalau Yang murtad itu orang tua? Atau suami istri nikah beda agama nih, kenapa nikah beda agama itu nggak boleh? Karena nanti kalau meninggal itu nggak dapat warisan, nggak boleh. Contoh kayak sekarang siapa itu anaknya si Sule sama si Mahalini ya? Ini kan kasus nasional kan? Itu nggak boleh, nanti suatu saat anaknya si Sule itu mati, si Mahalininya masih non muslim, itu nggak bisa menerima warisan. Mau hal ini agamanya? Hindu. Ya, orang Dulu baru. sama saya yang mau muslim. Ya itu. Jangan-jangan itu mahal ini yang mantan atau Tadi saya coba make sure. iya make sure. Jadi perbedaan agama itu tidak menerima warisan. Asal dibutuhkan. Perbedaan agama itu tidak menerima warisan. Akan tetapi sebaliknya apabila yang meninggal itu yang non muslim, masih ada ikatan keluarga dengan yang muslim, masih ahli warisnya, maka dia boleh menerima warisan dari yang meninggal itu. Ya. Kenapa? Karena mereka kan tidak ada pembagian warisan secara syariat. Beda. Seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak Amin. dapat turunan seiman. Seiman insya Allah. Sampai ke seiman. Seiman, berat ya. Haram nggak buat dia? Berat. Kenapa? Haram kalau Iya, haram tetap tidak. Iya. Tidak sah secara agama. Secara agama tidak sah. Tidak boleh secara agama ya. Tetapi memang menurut ini pembahasannya akan panjang ya. Menurut Darul Ifta, lembaga fatwa Mesir begitu ya. Apabila dia menikahnya muslim nih. Yang dalam Al-Qur'an yang boleh itu kan muslimnya laki-laki, non muslimnya itu perempuan begitu kan. Tetapi ini pun kalau masih ada masih beragama samawi. Contoh agama Kristen atau agama Yahudi yang itu Arab, yang itu Arab gitulah. Karena Arab itu
menurut pandangan para ulama di Mesir, Darul Ifta itu masih dekat dengan apa? Dengan ajaran-ajaran Yahudi dulu, meskipun nggak asli sampai sekarang. Minimalnya masih ada lah ahlul kitab, ya kan? Ahlul kitab seperti itu. Kristen di Arab sama Kristen di sini beda. Beda. Justru nyanyi bahasa Arab, Pak. Kalau di contoh ini Pak Pasha, Pak Pasha, contohnya ahlul kitab. Jadi begini, kenapa ya? Kenapa produk ijtihad ini muncul? Karena orang Kristen di Mesir itu adalah orang Kristen Koptik, dan Koptik itu bacaan-bacaannya atau kitab mereka itu kan berbeda dengan bacaan-bacaan kitab Kristen yang ikut Vatikan. Koptik itu nggak ikut Vatikan, begitu ya. Ya, Koptik itu sendiri dia, dan kitabnya juga berbeda dengan kitab mereka. Nah, menurut pandangan menurut pandangan ulama-ulama di Darul Ifta di Mesir, mereka ini masih ada keterkaitan dengan agama lama mereka, yaitu Koptik. Meskipun ya memang ada perubahan-perubahan seperti itu. Minimalnya secara ketika membaca ya bahasa Arab juga begitu ya. Hikmahnya ketika umpamanya menikah nih Muslim dengan ahlul kitab. Ketika Muslim laki-laki kan rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia kan sebagai imam. Nah, ketika membaca Al-Qur'an itu bisa tersentuh hatinya. Sehingga pada akhirnya masuk Islam seperti itu. Jadi Muslim laki-laki itu relatif lebih kuat daripada yang non-muslimnya adalah dari perempuan seperti itu. Kristen Koptik itu kalau di Indonesia ortodoks beda ya. Ortodok di sini kalau memang ada ortodok ya itu ortodok. Roy Martin ortodok ya. Ah, ortodok berarti seperti itu. Ortodok. Tetapi yang non muslimnya itu yang perempuan, Pak Pasha. Kalau Roy Martin kan dia nikah umpamanya dengan musliman, ini yang nggak boleh ya. Ya dalam Al-Qur'an tetap tidak boleh begitu ya. Meskipun dalam Al-Qur'an pun ya sebaiknya bagaimanapun seorang laki-laki muslim itu tetap lebih harus memprioritaskan wanita muslimah, meskipun di dalam Al-Qur'an itu dibolehkan untuk menikahi ahlu kitab seperti itu. Ahlu kitab saja. Dan di sini problematikanya, perdebatannya itu di ahlu kitab. Apakah ahlu kitab sekarang masih ada? Ada yang berpendapat sudah nggak ada ahlu kitab dimanapun. Maka nikah beda agama tetap tidak boleh meskipun non muslimnya itu adalah perempuan. Nah, sebagian pendapat tetap ahlu kitab ya orang Kristen dan Yahudi itu, walaupun mereka sudah jauh kitabnya ada perubahan seperti itu ya. Baik. Nah, itu secara detail ya. Dan kalau panjenengan bersedia, nanti mungkin pertemuan yang akan datang mau kita rumuskan tentang warisan, boleh. Simulasi. Kalau boleh tinggal disiapkan saja ke papan tulisnya, whiteboard sama spidolnya. Boleh ya. Bawa proyektor. Nanti yang pura-pura matinya ada gitu ya. Tapi kalau ya proyektor Enggak masalah. Warisannya aja yang penting. Siap. bisa ditulis langsung gitu. Boleh, atau kalaupun nggak usah repot nggak apa-apa, pakai whiteboard aja nggak apa-apa. Pakai whiteboard biar nggak repot. Ya, biar nggak repot nggak apa-apa. Contohnya uangnya Pak Ade tahu di sini. Jangan padanya di ini. Ya. Jadi seperlapan siapa gitu. Ya. Mesin bubut buat siapa? Mesin bubut. Bubutnya buat siapa? Kan itu baginya kalau kita tuh ngomong angka tok itu nggak nyantol. Harus ada. Nah benar, harus ada tok. Tapi ada narik 1M. Kalau contoh cuma 1 juta mah nggak dapat itu ya. Ngepek nih. Minimal kalau ini 20 ada.
M kali warisan. Nah, itu ya. Jadi Contohnya itu apa namanya? Untuk pembagian warisan sangat detail ya. Mudah-mudahan kalau memang mau Pak De, Pak Tio, sediain aja, Mas. Sekarang kan kita udah tahu, udah kita udah dengar, Iya. dan sedikit banyak sudah memahami tentang warisan. Mm-mm. Dan kalau nggak dijalani ya jadi dosa kita nantinya. Menjadi dosa harus. Bagaimanapun kalaupun dia tidak tahu, Woi, sekalipun dia tidak tahu Pak De, dan dia meninggalkan harta dan tidak ditinggalkan secara warisan, ya tetap aja berdosa. Kenapa? Karena keluarganya yang harus ngasih tahu. Dan RT RW ya, tokoh agama di situ kalau tidak ngasih tahu ya berdosa, harus ngasih tahu. nah itu kan sebenarnya. Nah, ini contohnya Gitu Pak ya. Tio, kok pusing mau balikin lagi katanya. Sudah ikhlas Pak Tio ya. jelas ya. Sudah ikhlas. Nah itu pentingnya ada RT, RW sama RTJ. RT dan RTJ. Iya, iya. Kalau mana RT nggak bisa, RW nggak bisa, satu aja RTJ. Yang paling penting itu tadi, Ustaz. Ya. Paling penting itu beda agama itu, Ustaz. Beda agama tidak ada intinya beda agama tidak Masalahnya ada. kan kadang-kadang namanya orang kalau udah jatuh cinta, Iya. susah untuk dinasihati. Karena kalau orang udah jatuh cinta itu dinasihat itu yang nasihat itu salah semua. Lu Pak Pasoi jangan nasihati nggak bisa. Ya iyalah gitu. Iya. Kayaknya ya udahlah. Makanya Pak, ini juga penting di sini ya. Kalau umpamanya panjenengan ada usaha bersama dengan istri, suami istri usaha bersama, itu juga harus dihitung secara detail. Kalau secara usaha itu profesional kan, bisnis itu profesional. Dimanapun tidak mengenal, jangan teman atau apa, jangankan mengenal istri, suami istri pun itu usahakan harta tidak bercampur. Kenapa? Karena ada hak istri, ada hak suami. Istri itu tetap mereka walaupun kerja dengan suaminya, tetap suaminya tetap mau berkewajiban memberikan nafkah, dan si istri tetap menerima haknya. Nah seperti itu. Sama investasi bersama itu harus dihitung berapa saham si istri, berapa saham si suami. Keuntungannya juga dijelaskan kan seperti itu. Jangan karena suami istri sama saja, enggak, berbeda. Nah nanti ketika bila mana bisa, Ustaz, ya. Nggak boleh campur. nggak boleh dicampur Cuma hartanya kalau harus, tidur tetap itu berbeda. Berbeda. Itu ya, itu bukan berarti ego tidak, tetapi inilah profesionalisme. Syariatnya juga begitu. Syariat juga seperti itu, syariatnya tidak boleh bercampur. Sama Begitu mungkin ya. nanti ini juga tadi dijelaskan kalau misalnya si suami punya istrinya lebih dari satu gitu. Cara pembagiannya bagaimana? Nah itu nanti dijelaskan. Ya. Sebaiknya itu, dan syukur-syukur Tadi mau Fadi. syukur-syukur ya. Motongin teori dulu. Jadi agar supaya nanti si istrinya meninggal itu ada harta yang ditinggalkan. Suaminya meninggal ada harta yang ditinggalkan begitu ya. Jelas hartanya. Nah, seperti itu. Dan seperti itu biasanya kan lebih berkah ya. Ada suami istri punya usaha, ini punya usaha kan lebih berkah. Terutama untuk anak. Nah, seperti Kenapa itu. saya tanya itu soalnya gini Tat. Pernah ada kasus nih Tat. Kan Iya. katanya Tat ya. Kalau salah tolong dibenerin Tat. Suami itu kalau menikah lagi tidak perlu izin dari istri. Ya kan Tat. Nih, tolong dibenerin kalau saya salah. Tat. sampai ngomong Terus bener ya, salah semua. Ada kasus ceritanya ini suaminya meninggal Tat. Udah lagi apa namanya takziah gitu kan. Ada yang datang bawa anak Tat. Mau sinetron aja lah mereka. Dia ngeliatin foto, ngeliatin legal itu semuanya lah. Istrinya kaget Tat. Wah abang gini iya. Itu loh maksud saya Tat. Jadi kayak lagu apa? Mirip-mirip ya caranya ya. Jadi kayak lagu Kau Aku dan Dia. Iya.
Omen merem. Itu ya. Mirip-mirip sinetron. Nah, Kamu dari sini tuh. jadi untuk ta'adduduz zaujat itu ya. Ta'adduduz zaujat tidak ada dalil yang mengatakan atau bahkan hukum yang mengatakan bahwa si suami itu tidak izin dulu, enggak ada. Tidak ada. Begitu kan? Dari siapa? Demikian juga tidak ada dalil bahwa si suami harus izin dulu. Artinya apa? Artinya ini merupakan produk fatwa. Kembali kepada perasaan. Kembali kepada perasaan si suami. Begitu kan? Punya perasaan apa enggak? Ya, seperti itu. Punya perasaan apa enggak? Begitu ya. Kalau di make sure. Nah, seperti itu. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu berbeda. Nabi Muhammad dari ini yang berbeda. Jangan disamakan. Kan begitu. Kalau Nabi Muhammad itu dengan wahyu. Ada yang mendalilkan Nabi Muhammad saja nggak izin. Kata siapa? Beliau mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kalau sudah Allah yang mengizinkan ya tidak ada manusia yang bisa menahan kan begitu. Dalilnya itu kayaknya. Nabi aja nggak izin. Nah, seperti itu. Jadi tetapi begini. Nah, ini bisa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah Rasulullah tidak mengizinkan Sayyidina Ali untuk menikah lagi ketika dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, ini Rasulullah tidak mengizinkan Sayyidina Ali menikah lagi dengan wanita lain ketika dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Karena anak Rasulullah tidak boleh dimadu. Keturunan Rasulullah tidak boleh dimadu, begitu ya. Dan ini juga dalil kan bahwa Sayyidina Ali dengan etikanya beliau sebagai seorang suami dan dengan ilmunya beliau sebagai seorang perasaannya beliau sebagai seorang suami meminta izin kepada ayahnya Sayyidah Fatimah dan kepada Sayyidah Fatimah juga meminta izin. Tapi Sayyidah Fatimah tidak ridho. Kemudian mengadu kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak mengizinkan. Akhirnya tidak menikah lagi sampai kemudian Sayyidah Fatimah wafat, ya barulah Sayyidina Ali menikah dengan beberapa istri setelahnya. Ini bisa jadi dalil bahkan bahwa harus izin, tetap mesti izin kalau dalilnya kepada Sayyidina Ali. Itu condong ke Fatih tadi. Ya. Jadi nama Allah. Nah, seperti itu ya. Nah, Tadi itu fatwa atau enggak kalau ini adalah riwayat, dalil berarti kan, dalil atau riwayat. Karena setiap apa yang Rasulullah sampaikan itu menjadi dalil kan. Jadi dalil bahwa izin itu ada. Khususnya kasus daripada Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah tidak ridho. Menangis, sedih Sayyidah Fatimah. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kalau umpamanya ada yang mengatakan seperti itu, berarti apa? Itu ya mengada-ngada saja Pak Tasha begitu ya. Bahwa dalam riwayat sahabat seperti Sayyidina Ali itu izin. Nah, seperti itu. Izin tetap. Jadi kalau enggak izin bagaimana? Tiba-tiba tadi seperti kasus tiba-tiba punya anak, bagaimana nanti akan ada perselisihan? Ya, istri yang enggak ridho. Kenapa? Karena nanti ketika ada istri yang kedua punya keturunan, itu akan berimplikasi kepada pembagian harta. Kalau kemudian tiba-tiba ada, bagaimana dengan pembagian hartanya? Yang ada justru perselisihan. Yang ada justru tidak menjaga jiwa, tidak hifdzul nafas tadi. Malah akan ada pertumpahan darah. Akan naudzubillah min dzalik. Ada ketidakikhlasan. Maka kenapa ada pembagian warisan nanti? Pembagian warisan itu harus dilalui dengan apa? Dengan keikhlasan, dengan saling ridho kan begitu. Nah, seperti itu ya. Itulah kenapa saya setia sampai saat ini. Masya Allah. Sampai saat ini. Allah ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita baca sebentar ya. Syamai al-Muhammadil Imam At-Tirmidzi
al-mutawaffa sanah 279 minal hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab tentang bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Wa anhu biqal Bismillahirrahmanirrahim bi sanadil muttasil ila masyayikhina wa sunnah sayyidina Syekh Yusri Syekh Sayyid Abdul Hasan hafizahullah wa sunnah Syekh Sayyid Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Kittani rahimahullah wa sunnah Syekh Yusri Sayyid Abdul Hasan. Syekh Yusri sekarang sedang di Malaysia. Jadi ada ada muktamar ulama internasional di Malaysia. Jadi sekarang beliau sedang di Malaysia. Di Malaysia beliau, masyaallah. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fi dharini amin. Wa anhu bi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Layth an Muawiyah bin Shalih an Abdullah bin Abi Qais qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusirru bil qira'ah am yajhar. Ya. Sayyidah Aisyah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah ya bacaannya itu disirkan atau dijaharkan? Disirkan, dipelankan atau disuarakan. Qalat kullu dzalika qad kana yaf'alu. Semuanya itu dilakukan oleh Rasulullah. Kadang Rasulullah mensirkan, kadang Rasulullah menjaharkan. Ya. Qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara. Kadang mensirkan, kadang menjaharkan. Faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Alhamdulillah. Kata siapa ini? Alhamdulillah kata Abdullah bin Abi Qais. Abdullah bin Abi Qais seorang sahabat. Kata Abdullah bin Abi Qais, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah yang telah menjadikan urusan ini sa'ah, luas. Ada yang dijahar, ada yang disir, gitu ya. Wa anhu bi qad haddatsana Mahmud bin Ghailan, qad haddatsana Waqi'un, qad haddatsana Mis'arun an Abi al-Ala bin al-Abdi an Yahya bin Ja'dah an Ummi Hani qalat kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili wa ana ala arishi. Ya. Sayyidah Ummu Hani, ya. Ummu Hani mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam, berarti salat tahajud, ya. Wa ana ala arishi, dan aku pada saat itu ada masih tidur beliau. Masih Ummu Haninya masih tidur. Dan samar-samar beliau kemudian terbangun karena bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu bi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Sya'batu an Muawiyah bin Qurrata an qala sami'tu Abdullah bin Mughaffal yaqul ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala naqatihi yaumal fathi wa huwa yaqra. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di atas untanya. Artinya Rasulullah sholat, bisa jadi sholat witir atau sholat lail, sementara beliau di atas naqah, dan beliau membaca inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar. Itu surat Al-Fatah, ya, ayat 1. Qala faqara'a wa raja'a, ya. Wa qala Muawiyah bin Qurrah laula ayyajtami'a an-nasu 'alayya la akhadtu lakum fi dhalika as-sawt atau qala al-lahan, masyaallah. Ya, kata Sayyidina Muawiyah bin Qurrah, seandainya orang-orang kemudian mendatangiku, ya, maka aku akan mengambil untuk kalian suara dari Rasulullah SAW tersebut. Ya, seandainya saat itu mungkin Muawiyah bin Qurrah punya recording, punya HP yang ada recordingnya, mungkin akan beliau rekod itu suara Rasulullah ketika membaca surat Al-Fatah, dan itu akan beliau bagi kepada sahabat-sahabatnya. Sayang saat itu nggak ada recording, begitu ya. Saking indahnya bacaan beliau, saking indahnya suara beliau, lantunannya beliau, masya Allah, ya. Wa nabi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Ibnu Qais al-Huddani an Husam bin Miswak an Qatadah qala ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanal sauti. Masya Allah. Dari Qatadah berkata, qal an Qatadah qala ma ba'atsallahu nabiyyan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali beliau itu wajahnya ganteng, hasanal wajhi, wajahnya itu baik, indah dipandang. Hasanah sauti, suaranya itu indah.
Masya Allah. Tidak ada yang seindah suara Rasulullah. Baik itu Al-Ghamidi, baik itu siapa yang di Masjidil Haram, atau kori-kori internasional siapapun, itu tidak apa-apanya dengan suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Hasan as-saut, wa kana yurajji'u, ya, wa kana yurajji'u, ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melantunkan ada nadanya, begitu kan? Yuraji'u artinya tarji'ul ghina, artinya ya dengan lantunan, tetapi tidak menyalahi hukum tajwid. Berbeda dengan sekarang lantunan, tetapi menyalahi hukum tajwid. Jadi mestinya bacaannya ikut tajwidnya, tetapi malah tajwid ikut bacaannya, ikut nadanya, yang itu yang salah. Nah, begitu ya. Nah, karena itu bisa jadi ikhtilas. Wanhu biqal haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Yahya bin Hasan qala haddatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an Amr bin Abi Amr an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana qira'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uhu man fil hujrati wa huwa fil baiti. Kadang ya, karena qiraat bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uhu, ya, terkadang terdengar kepada orang yang ada di kamar, di dalam rumah. Artinya bacaan Rasulullah itu lantang, indah. Sampai yang ada dalam rumah, di dalam kamar rumah pun itu terdengar. Masya Allah, subhanallah. Dulu kan Rasulullah sering mengimami, ya, kemudian di masjid beliau, dan makmumnya kan banyak, sahabat itu kan banyak. Sampai beliau wafat, sebelum wafat sahabat semua berjumlah 125.000. 125.000 sahabat itu. Rasulullah meninggalkan sahabat 125.000. Dan semua sahabat, katakanlah di Madinah itu katakanlah puluhan ribu, semuanya ikut sholat jamaah dengan Rasulullah. Coba bayangkan. Dan tidak ada toa. Dari depan sampai ke belakang terdengar. Itulah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu Bilal lagi. Tidak perlu Bilal. Bilal itu yang meniru suara imam kan. Allahu Akbar sana Allahu Akbar. Tidak perlu. Masya Allah ya. Masya Allah ya Ustaz. Masya Allah. Jamaahnya begitu luar biasanya. Luar biasa. Tanpa toa bisa kedengaran. Bisa terdengar. Ya. Itulah kemujizatan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di Sabtu yang akan datang mudah-mudahan sehat semuanya, yaitu bab tentang bagaimana menangisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 125.000 itu di Madinah Pak, sama di Mekah? Terpencar-pencar, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Yaman, ya, ada yang di Syam, terpencar-pencar sahabat. Karena sahabat itu pada masa Rasulullah Mekah sama Madinah kan luar biasa jauh. Jauh, betul. Enggak, maksudnya yang ikut di Madinah, yang sholatnya di Madinah. Ya, bisa jadi yang sholatnya di Madinah kan bisa jadi sampai ribuan kan. Iya, karena semuanya ingin ikut bersama Rasulullah kan, pasti. Intinya banyak lah. Intinya banyak. Saya nggak bisa bayangin. Iya. Dari Mekah ke Madinah itu dulu kan jauhnya kayak gitu. Iya. Tetapi ini maksudnya di Madinah saja. Syiarnya itu loh kok jauh. Oh, syiarnya. Oh iya. Iya. Kalau di Makkah itu kan ada Fathu Makkah kan ya. Nah, bagaimana dakwahnya Rasulullah itu sama dengan yang sekarang diikuti atau ditiru ya. Itu mengirim utusan. Atau ada utusan contohnya dari Syam datang ke Rasulullah, atau dari Bahrain ya, dari dalam riwayat itu ada yang dari Bahrain, ada yang dari Yaman datang kepada Rasulullah. Mereka diutus oleh masyarakatnya untuk bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada dia agar disebarkan ke masyarakat yang di Bahrain. Dari situlah kemudian dakwah itu tersebar, begitu ya. Atau Rasulullah sendiri yang mengutus sahabatnya ke
ke daerah-daerah yang ingin dijangkau. Begitu ya. Nah, kalau ke Indonesia nggak ada. Ya, ke Indonesia nggak ada Pak De ya. Jauhan. Ke Indonesia itu ya kemudian siapa? Wali Songo ya, Wali Songo, para wali. Berat. Ketika Rasulullah sangat berat, tidak ada ujian yang paling berat kecuali ujiannya para nabi, dan tidak ada ujian paling berat yang dialami para nabi kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dulu naik onta dari Mekah berhari-hari, berbulan-bulan sampai 2 bulan ya. Kalau naik unta dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah itu sampai 2 bulan. Begitu ya, sampai 2 bulan. Tetapi ya akan tetapi perjalanan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu ini karena mukjizat itu menjadi 2 minggu perjalanannya. Yang mestinya 2 bulan menjadi 2 minggu. Ya. Itu ya, itu kalau sekarang kan mau pakai hush gitu ya. 3 jam, 4 jam. 3 jam apa 4 jam? Enggak, dari Mekah ke Madinah. Kalau itu kan dari Jakarta ke Bandung. Iya kan? Nah, berapa jam? 2 jam. 2 jam. Ya, 2 jam sekarang dari 2 bulan menjadi 2 jam. Ya. Naik bis 7 jam ya. Saya pernah alhamdulillah naik mobil dari Mekah ke Madinah bolak-balik ya. Dari Mekah ke Madinah itu 3 jam, 3,5 jam sampai 4 jam. Mekah Madinah. Mobil pribadi. Cepat. 100 meter per kilo. 100 kilo per jam. Enggak, ya lewat tol sih, belum ada tol, tetapi memang kalau sudah di tengah perjalanan itu sepi jalan karena gurun kan. Di tengah-tengah gurun, kita ngelewatin sisi kiri kanan itu gurun dan lurus. Jalannya itu lurus. Nanjak-nanjak. Ada nanjaknya. Kemudian dari Madinah ke Mekahnya lebih singkat lagi. Saat itu pakai dia itu punya Corolla, orang Madinah ya, Baduy. Biasanya yang berani seperti itu orang Baduy. Ya, orang Baduy asli. Orang Baduy asli itu ditakuti bahkan oleh polisi, oleh syurta. Baduy Arab. Bahkan oleh polisi Saudi itu ditakuti kalau Baduy, orang aslinya Saudi. Gitu ya. Nah, itu orang Baduy itu yang tir 100 sampai 120 kilo per jam. Itu 2 jam dari Madinah ke Mekah. 2 jam. Ya. Waktu itu Corolla mobilnya itu. Dan kita nyewanya itu berapa ya? 400 real. 400 real itu berapa? Realnya 1.000 ya, berapa sekarang? 400 real itu dulu ya mungkin sekitar 1 juta lah. 1 juta. Kalau naik Brio kira-kira berapa? Iya. Itu ya. Brio merah. Mudah-mudahan semuanya ke tanah suci insyaallah ya. Amin. Nah, kalau sekarang kan sudah ada kereta, rata-rata pakai kereta ya jamaah ya kan. Pak Haji pakai kereta kemarin? Oh, naik bis. Berapa jam terakhir? 6 jam kan tuh, 6 jam. 6 jam. Begitu ya. 6 jam itu waktu itu memang perjalanan malam itu kayak, jadi si ban itu kayak nggak napak. Kayak terbang 2,5 jam. Allah Akbar, 2 jam. Jarak berapa kilometer? Ya sekitar berapa? 500 enggak? 500 mili, 500 kilo mungkin ya, kurang lebih antara 500 sampai 600. Kalau 6 jam ya, karena kalau ditempuh 12 jam itu saya pernah di Kairo itu, dari Kairo ke Luxor itu 12 jam. Itu jaraknya 1000 kilo. Ya berarti ya sekitar 500 sampai 600 kilo. 434. Ya, 434 itu juga mungkin dengan ini, Pak, dengan rute jalan yang terupdate, yang tercepat.
Ini by Google. By Google kan? Based on Google. 4 jam 16 menit. Nah, itu ya. Taib. Insya Allah kita lanjutkan lagi di hari Sabtu yang akan datang. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Qur'an